Hello, friends. Good morning. We are going to the next unit Quest for a Theory of Everything. I have asked you to do some preliminary work on this, to refer to Wikipedia to find something more about Stephen Hawking, to find something more about theoretical physics. Okay. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് യു റീഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 times aloud before we go to the discussion of this chapter. Okay, so this is a slightly long chapter and we will be taking some 3 or 4 videos to complete this one. Since I don't want to have very lengthy videos on single chapters like this, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, Quest for a Theory of Everything is this is written by Kitty Gale Ferguson. Kitty Gale Ferguson is a biographer of Stephen Hawking. And Stephen Hawking actually doesn't need much introduction. Stephen Hawking എന്നുള്ള വ്യക്തി ശാസ്ത്രകാരൻ, പ്രൊഫസർ, okay, mathematician and physicist, വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ്. അത് ആ പ്രശസ്തി പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ, ശാരീരികമായ നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, hello friends, good morning. We are going to the next chapter, Quest for a Theory of Everything. Okay, this is a biographical piece by Kitty Gale Ferguson. Stephen Hawking നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. I have asked you to do some preliminary work on this. I have asked you to refer to the Wikipedia to find something more about Stephen Hawking and his life. To read something more about theoretical physics. Okay, I think that you have done all this work and I am sure that you have read this chapter at least 2 or 3 times. Okay, if you haven't read this chapter, it is mandatory, it is very compulsory that you read this chapter at least 2-3 times aloud. Okay, it's a slightly lengthy chapter, കുറച്ച് നീളമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് we will not be able to complete the chapter in one single video because we are going to be discussing this in some length. Okay, അതിനൊരു കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് we have to discuss it in some detail. Okay, Quest for a Theory of Everything is a title. We are dividing these videos into parts so that I can say that this is part 1, Quest for the Theory of Everything. What does this title suggest? If you are not a student of science, probably you need some background information on this. Okay. Science has evolved through centuries, we know this. Okay, and at different periods of history, different branches of science had a prominence. Okay, in the Middle Ages, there was not much scientific development in history, but later on, over the years, we had a series of great scientists like, say, Newton and Galileo and Copernicus and so many people like that, and reaching up to Albert Einstein and
at our end, Stephen Hawking in the end, we had a series of great scientists, okay, who promoted the generation of scientific thinking and scientific exploration. അപ്പോൾ മധ്യകാലം മുതൽ, അതായത് ഒരു 14-15 നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഒരു 21st സെഞ്ച്വറി വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസ് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പല മേഖലകളിലും പല കാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വികാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ രീതിയിലല്ല സയൻസ് വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ a theory of everything is something that every scientist is looking forward to. Okay, is there a single theory in science which explains every phenomena? എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന, തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ തിയറി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. Okay, to simplify this, all scientists have been always struggling to find an answer to this fundamental question, whether there is a reality behind what we see. Okay, നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പിറകിൽ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ലോകത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈസ് ഇറ്റ് റിയൽ ഓർ അൺറിയൽ? ദിസ് ഈസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്റ്റർബിങ്, ഇൻട്രിഗ്യൂയിങ് people, especially scientists, throughout history. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ബി റീച്ചിങ് അറ്റ് വൺ കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എവറി നേച്ചുറൽ ഫിനോമിന. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടച്ചിങ് അപ്പോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will not be any separate truths for, say, physics has one truth, chemistry another, okay, mathematics another, and biology another. ഈ തരത്തിൽ ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളുണ്ടാവുക, ഇവയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് shouldn't we be reaching at one single principle which explains natural phenomena at different levels? Why do we have these different branches of science basically? എന്തിനാണ് സയൻസിന് ഇത്രയധികം ശാഖകൾ? If everything is scientific, we need to be having only one branch of science. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ബയോളജി എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ ശാഖകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? We are approaching reality of nature differently. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പല തലങ്ങളെ പല തരത്തിൽ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ശാസ്ത്രശാഖകളുടെയും ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രശാഖകൾക്കെല്ലാം യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എ കീ, ഒരു താക്കോലിനെ പോലെ, വിച്ച് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ധാരണകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഒരു അല്പം വിശാലമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് എ മിസ്റ്ററി. അവർ കോസ്മോസ് ഈസ് എ മിസ്റ്ററി. നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റമല്ല, ഒരേ ഒരു സ്റ്റെല്ലാർ സിസ്റ്റം, നക്ഷത്ര സമൂഹമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ദർ ആർ ഇന്യൂമറബിൾ സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈവൺ ഇൻ അവർ മിൽക്കി വേ. നമ്മുടെ ഈ സൗരയൂഥം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നക്ഷത്ര പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ മിൽക്കി വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ മിൽക്കി വേക്കകത്ത് തന്നെ നിരവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. സൂര്യനേക്കാൾ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, സൂര്യനേക്കാൾ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, അവയൊക്കെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കോസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എവർ എക്സ്പാൻഡിങ് ബോഡി. കോസ്മോസ് വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഈ വലിയ കൊടാനുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങളും പ്ലാനറ്റ്സുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാനറ്റാണ് ആ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഏർത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരു ജീവജാലമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി പെരിഫറൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്.
വളരെ അപ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഈ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും? Okay, whether we are capable of doing that is a different question, but we have always been trying to do this. Great scientists have been always trying to do this. Say like Albert Einstein explaining the theory of relativity, saying that energy, it cannot be created, it cannot be destroyed, it can be converted from one form to another എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടെത്തുന്നു. ഓക്കെ, എവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ഓക്കെ, ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ആർ റിലേറ്റീവ്, സമയവും കാലവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന് ദ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു, ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സങ്കീർണമായ മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോളജിയുടെ തലത്തിൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ കണ്ടെത്തുന്നു, വി ആർ നോട്ട് എ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, വി ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്, ബയോളജിയുടെ ഒരു തലത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മളൊരു ഇവല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. വളരെ ചെറിയ ജീവികളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജീവിവർഗം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് മുമ്പ് ക്രോമാഗ്നൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈപ്പ് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, നിയാൻഡർതാൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുൻപ് ഡൈനോസോർസും അതുപോലെയുള്ള വിചിത്ര ജീവികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ വി ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, കെമിസ്ട്രിയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഇൻവെൻഷൻസിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്സസിബിളായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി നീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു നേച്ചുറൽ ഫിനോമിന. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നതിനോട്, നേച്ചുറൽ ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആവശ്യമാണ്. അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളപ്പോഴും ഈ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും യോജിക്കാവുന്ന ഈസ് ദർ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഈസ് ദർ എ സ്പേസ്, ഈസ് ദർ എ ഡൊമെയിൻ വെർ ഓൾ ഓഫ് ദം ക്യാൻ കോഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനെയാണ് തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ് മീൻസ് സെർച്ച്. So all scientists in different domains of science, they are searching for this, they are questing for this. Shall we agree upon a simple single principle which will explain natural phenomena? ഓക്കെ, അതിലേക്ക്, ഈ ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് വലിയ ഒരു കാൽവെപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കിറ്റി ഫെർഗൂസൺ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെയും ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയുടെ ടൈറ്റിലും എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന് തന്നെയാണ്. Okay, so this is one single interest that has motivated and inspired him throughout his life. ഓക്കെ, എല്ലാ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന, എല്ലാ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ഏകീകരിക്കുന്ന, യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സ്, ദാറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻസ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേജർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്താനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല, ശാരീരികമായി പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ സഫറിങ് ഫ്രം എ ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് സ്ക്ലിറോസിസ്, അമിയോട്രോഫിക് ലേറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥകളെ, നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗവുമായിട്ട് പടപൊരുതിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ he was left to a wheelchair and he could not speak because after a tracheotomy operation his windpipes have been removed, so he could not speak and he was speaking with the help of a computer. ഇത്രയധികം ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും he has written almost 10 huge volumes ഫിസിക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള മാസ്റ്റർ പീസ് പോപ്പുലർ സയൻസ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സയൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനും, അതുപോലെ തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി, ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ന്യൂട്ടൺ ചെയറിലെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു, അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു.
ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ടീച്ചിങ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഈ ഒരു മനുഷ്യന് ഫിസിക്കലി ഇതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഹിസ് ലൈഫ്, വി നോ ദിസ്, ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് എ മിറക്കിൾ. ഓക്കെ, ഹൗ ഡിഡ് ഹി അക്കംപ്ലിഷ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിലിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ദിസ് ടൈറ്റിൽ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ട്രൈയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. This title is trying to explain everything about science. Okay, ആ രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഈ ടൈറ്റിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Let us go to the text, and it begins with a very dramatic incident. വളരെ നാടകീയമായൊരു സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. In the Cockcroft Lecture Room on April 29, 1980, scientists and university dignitaries gathered in steep tiers of seats facing a two-story wall of chalkboard and side screen. The occasion was the inaugural lecture by a new Lucasian professor of mathematics, the 38-year-old mathematician and physicist Stephen Hawking. അപ്പോൾ 1980 കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു ലെക്ചർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണത്. It is a gathering of major scientists all over the world and from the university also. Okay, and they have come to listen to one young professor. He was only 38 years old, and it's a very young age for a university professor in Cambridge. Okay, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വിചിത്രമായ പ്രസംഗ ഹാളുമാണ്, വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഹാളാണ്. കാരണം ദിസ് പ്രൊഫസർ ഈസ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. The title of the lecture was a question: Is the end in sight for theoretical physics? അന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ്: Are we nearing the end of theoretical physics? Please understand this. Every branch of science has two different branches. One is the theoretical branch and the second is the applied branch. Okay, ടെക്നോളജി ആയും അപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലൈഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തിയറീസ് മാത്രം പറയുന്ന, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് തിയററ്റിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ടുക്ക് ഫോർ ഡിസ്കസിങ് on that particular day for the Lucasian speech was: Is the end of theoretical physics nearby? തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കാറായോ? ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നത് മുഴുവൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞുവോ? ഇനി ഫിസിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Okay, so Hawking startled his listeners by announcing that he thought it was. This is something that surprised the audience. Hawking said that the end of theoretical physics was nearby. തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഇനി നമുക്കൊന്നും കണ്ടെത്തുവാനില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം കണ്ടെത്തിയതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നാം എത്തിയതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എന്നാണ്. Throughout his life, please remember this, Stephen Hawking was struggling to find an answer to this question: Is there a reality beyond the reality that we see? നാം കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് the end of physics, the end of exploration in physics is nearby. ഇനി ഫിസിക്സിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റാഫിസിക്സിലേക്ക് പോകണം, ഫിസിക്സിൻ്റെ തലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു തലമായിരിക്കാം, തത്വചിന്തയുടെ തലമായിരിക്കാം. ആ തലം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ, ട്രസ്റ്റിൻ്റെ, ബിലീഫിൻ്റെ ഒരു തലമായിരിക്കാം, മതത്തിൻ്റെ ഒരു തലമായിരിക്കാം, ഓക്കെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തലമായിരിക്കാം. ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഫിസിക്സ് കടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ആ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ സൂചന. ദ എൻഡ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഈസ്